क्षमा कले झियो क्षमा तो मिलई क्षमार न मिले अंत क्षमार ग्रहिता क्षमादाता दुहे एभुवने भाग्यवंत। यही कविताटी निश्चित भाव एक पौराणिक कथावस्तु पर आधारित पल्ली कवि नंदकिशोर बळंकर एक प्रसिद्ध कविता शर्मिष्ठा। यही पौराणिक आख्यान पर आधारित होता एवं अत्यंत शिक्षाप्रद एक कविता जहाँ को आम कहूचे क्षमा, जहाँ शर्मिष्ठा काव्यरु आनीत घटनाक्रम निश्चित भाव असुर मानकर गुरु शुक्राचार्यंकर कन्या क्रोध परवश होई शर्मिष्ठा उपर जो प्रतिशोध मनोवृत्ति रखी से निवृत्त रहा पिता जो कहुच्छी असुर गुरु शुक्राचार्य निज कन्या को किभली संबोधन करुछंती क्रोध विवर्जित होगापाई क्रोधरु क्षांति होगापाई एवं क्रोध कले मनुष्य कि प्रकार क्षति हुए एवं क्षमा आचरण कले मनुष्य किभली महान हुए एथिपाई से तांकर एई कन्या देवजानी को जो सुंदर संबोधन करी क्षमा गुण रे भूषित होगापाई कहिसेंती ताहार एक निश्चित निच्छक उदाहरण पल्लीर रूपकार पल्ली कवि नंदकिशोर बळंकर कविता शर्मिष्ठा एवं यही परिप्रेक्षी आसंतु आलोचना करिबा तांकर रचित कविता क्षमा जहाँ कहुछि जेहु क्षमा गुणे पर तिरस्कार उपेक्षा करई भवे एही चराचर ब्रह्मांड आयत्त हुई ताहार लबे। निश्चित भाव यही पदरे कहुछि जे क्षमा गुण रे भूषित हुए जे क्षमा गुण रे बलियान हुए एवं परर तिरस्कार परर निंदा भर्सना गाड़ी यह जी कंठीमाल करी निज गलार माला करी धारण करे एवं कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश करे नाही एवं ताकू क्षमा दे दिए जे निजर जी परर तिरस्कार को उपेक्षा करी जी यही पृथ्वी रे जे क्षमा गुण रे भूषित हुए से निश्चित भाव तार अनेक उपकार हुए। एथिपाई कहुछि जेहु क्षमा गुणे पर तिरस्कार उपेक्षा करई भवे एही चराचर ब्रह्मांड आयत हुई ताहार लबे। निमिषे मात्र के यही चराचर जो ब्रह्मांड ताहार आयत को आसी जाए कारण समस्ते ताको निश्चित भाव में भल पाती ईश्वर ताको निश्चित भाव में आदर करती जे क्षमा गुण रे भूषित हुए जे क्षमा गुण रे महियान हुए यही प्रथम पदरे अंततः यह तो कहुजाई पारिछि एवं यह पर मध्य कहुछि अश्वरश्मिग्राही साधु समाज रे प्रकृत सारथी नुहे अश्व सम उत्तेजित क्रोधे जिणे जेहु से सारथी हुए। निश्चित भाव सुंदर पदटी से कहते अश्वरश्मिग्राही जी घोड़ार लगाम को धरे यही साधु समाज रे ताकू आमे प्रकृत सारथी कही पारिबा नाही। जी उत्तेजित होइथिबा क्रोधित घोड़ा को लगाम साहाय्य आयत्त करी रथ को चलाए सी कौन प्रकृत सारथी आउ प्रकृत सारथी तो सीए जी अश्व भली उत्तेजित होइथिबा एई क्रोध को जी हस हस बदन रे सही पारे ताकू जिणी पारे ताकू जीति पारे एवं समस्त क्रोध समस्त राग अभिमान को हजम करी मुहरे सुंदर क्षीण स्मितहास्य को उकुटेई जे क्रोध को क्षमा दे पारे सी ही प्रकृत सारथी। एथिपाई कहुछि अश्व भली उत्तेजित होतिबा ई निकटतम शत्रु क्रोध को जे जिणी पारे सी ही प्रकृत सारथी। यह द्वितीय पदरे कहुछि आसंतु यार तृतीय पद को यथार्थ रे आलोचना करबा कहुछि प्रबल रोषाग्नि परे क्षमा बारी सेचन करी जे पारे जयी हुए सेहु स्थावर जंगम पूर्ण यही वसुधारे। तृतीय पद एकांत भाव अनुपम योग्य प्रबल रोषाग्नि प्रबल रोष अर्थात क्रोध रूपक अग्नि रे जी क्षमा रूपक बारी बा क्षमा रूपक जल अग्नि को एठी निश्चित भाव में राग सहित तुलना करा जायछि एवं क्षमा को एठी शीतल जल सहित तुलना करा जायछि। जी ए क्षमा रूपक क्रोध उपरे एवं सिंचन करि पारे क्षमा रूपक बारी को जल को निश्चित भाव में से जयी हुए स्थावर जंगम एई वसुधारे परिपूर्ण भाव में से विजय लाभ करि पारे ईश्वर का दिव्य आनंद को से अनुभव करि पारे बोले तृतीय पदरे यथाक्रमे कहुछि। आसंतु एहार चतुर्थ पद को आलोचना करिबा पर कुकर्म रे पर सिना दोषी भुंजी बसे पाप फल ताहा अपराधे तो अंतर किंपा हेब कोपे जर जर जे ही पाप करिबो से ही पापर फल भोगिबो अथच तार अपराध पाई तो अंतर किंपा
କ୍ରୋଧରେ ଜର ହେଉଛି ବୋଲି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁନି ମହାମୁନି ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭୁଜଙ୍ଗ ନିର୍ମୋକ ତେଜିଲା ପରାଏ କରେ ଯେ କ୍ରୋଧ ବର୍ଜନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ସେହି ମହାଜନେ ପୂଜନ୍ତି ଜଗତ ଜନ। ଭୁଜଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପ ବା ସାପ, ନିର୍ମୋକ ଅର୍ଥାତ୍ କାତି, ସାପର କାତି ଛାଡ଼ିଲା ପରି ଯିଏ କ୍ରୋଧ ବିବର୍ଜିତ ହୁଏ, ଯିଏ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ଜୟ କରି ପାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଜନ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଋଷି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀକି ବୁଝାଉଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ଷଷ୍ଠ ପଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ କୁହାଯାଇଛି, ଶତବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଯେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ସଞ୍ଚିତ, କାହା ପ୍ରତି କେବେ କୁପିତ ନୁହିଲେ ହୁଏ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ। ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର ପଦ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଯଜ୍ଞ ବିଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆମର ସଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ପରବଶ ହେବା ନାହିଁ, ସେହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଋଷି ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଷଷ୍ଠ ପଦରେ କ୍ଷମା କବିତାର। ବିଜ୍ଞ ଜନେ କେଭେ କ୍ରୋଧ ନ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ଷମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂଷିତ, ତିତିକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କ୍ରୋଧ ନାରକୀୟ, ସ୍ଥିର କର ସୂତା ଚିତ। ଏଠାରେ ନିଜର ସୂତା ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁନି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଋଷି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧି କର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ସଂଯମ କର, କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣ। କାରଣ ବିଜ୍ଞଜନମାନେ କେବେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ବିଭୂଷିତ। ଏହା କହିଛନ୍ତି କାରଣ ତିତିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମା, ତିତିକ୍ଷା ଗୁଣ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, କ୍ରୋଧ ଗୁଣ ହେଉଛି ନାରକୀୟ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ସେ ସପ୍ତମ ପଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଋଷି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଷ୍ଟମ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ଷମା କଲେ ଝିଅ କ୍ଷମା ତ ମିଳଇ, କ୍ଷମାର ନ ମିଳେ ଅନ୍ତ, କ୍ଷମାର ଗ୍ରହିତା କ୍ଷମାଦାତା ଦୁହେଁ ଏ ଭୁବନେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ଯଦି କ୍ଷମା କାହାକୁ ଜୀବନରେ କରିଦେଇଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ହିଁ କ୍ଷମା ମିଳିବ। କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମିଳିବ ଜୀବନରେ ଯଦି କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ। ଅଥଚ କ୍ଷମା ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, କ୍ଷମା କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଯିଏ କ୍ଷମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଯିଏ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯିଏ କ୍ଷମା ଦିଏ, ଏ ଭୁବନରେ ଏ ଚରାଚରରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଅଷ୍ଟମ ପଦରେ। ଦିବ୍ୟଧାମ ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ତଟୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି କ୍ଷମା, ପ୍ରାଣୀହିତ କର ବାରିଦ ଜୀବନ ସୁନିର୍ମଳ ଧାରା ସମା। ଦିବ୍ୟଧାମରୁ ଅବତରଣ କରିଛି ଏହି କ୍ଷମା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କେବଳ କ୍ଷମା ଆଉ କ୍ଷମା। ତରଙ୍ଗିଣୀ ତଟୁ, ଦିବ୍ୟଧାମରୁ ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଅମୃତର ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ବହି ଆସିଛି ଦିବ୍ୟଧାମରୁ ଏହି କ୍ଷମା ରୂପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହିତ କରିବ ଏବଂ ବାରିଦ ଜୀବନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜଳ, ସୁନିର୍ମଳ ଧାରା ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷମା ରୂପକ ଗୁଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ସୁଶୀତଳ ଜଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ଳାବିତ କରେ ଏବଂ ଜନଜୀବନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରେ ଏହି କ୍ଷମା ଗୁଣ। ଅଥଚ ତାହା ଅମୃତମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି କ୍ଷମାର। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ନବମ ପଦରେ। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଦଶମ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗନ୍ତା ଘରୁ କି କୈବଲ୍ୟ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ତଳେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କରଇ ଏହି ଦିବ୍ୟ କ୍ଷମା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବଳେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଗନ୍ତା ଘରୁ ସତରେ କ'ଣ କୈବଲ୍ୟ ରୂପରେ କ୍ଷମା ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି କି ଏ ପୃଥିବୀକୁ? ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ସମଗ୍ର ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ସେ ମୋହାବିଷ୍ଟ କରୁଛି ତା'ର ମହତ ଗୁଣରେ, କ୍ଷମା ଗୁଣରେ। ଅଥଚ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅନନ୍ତ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ରୂପରେ ଏହି
କ୍ଷମା ସତରେ କ'ଣ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି ପୃଥିବୀକୁ? ସୁନ୍ଦର ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା କନ୍ୟାକୁ। ଅଥଚ ପଲ୍ଲୀର ରୂପକାର ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କଲମ ମୂଳରେ ତାହା ସତେ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଏହି କ୍ଷମା କବିତା ଏହା କୁହାଯାଇଛି 10ମ ପଦରେ। ଏକାଦଶ ପଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ କୁହାଯାଇଛି ସିଂହାସନ ରୂଢ଼ ନୃପତି ମୁକୁଟ ମଣିମହାମୂଲ୍ୟ ଲୋଭେ ନୃପହୃଦ ବେଦୀ ଅଭିଷିକ୍ତ କ୍ଷମା ଅଟଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଭବେ। ସିଂହାସନ ରୂଢ଼ ହୋଇଥିବା, ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ନୃପତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା, ଯାହାଙ୍କର ମୁକୁଟ ମଣି ଏବଂ ମହାମୂଲ୍ୟକୁ ଲାଭ କରି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଅଥଚ ସେହି ନରପତି ସେହି ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ବେଦୀରେ ଯେଉଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ଷମା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତମ, ସବୁଠୁ ମହତ୍ଵ ରଖେ, ସବୁଠୁ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମଣିମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ହୀରାନୀଳା ମୁକୁଟ ଖଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ରାଜାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବେଦୀ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥାଏ କ୍ଷମା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, ଯାହାକି ଶତସହସ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଠାରୁ କୋଟି ଗୁଣରେ ମହତ୍ତମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଉପମା କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଏହି ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାର ଦ୍ୱାଦଶ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ରାଜଦଣ୍ଡ ସିନା ଉପୁଜାଏ ଭୀତି କ୍ଷମା ଭକତି କାରଣ କ୍ଷମାମୟ ହରି ଅନନ୍ତ କ୍ଷମାରେ ପାଳନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୁବନ। ରାଜଦଣ୍ଡ ସିନା ଭୀତି ଉପୁଜାଏ ଅଥଚ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ତ ଭକ୍ତିର କାରଣ। ଗୋଟିଏ ଭୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି। ରାଜଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଭୟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଆମକୁ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୂଷିତ କରିଥାଏ। ଆଉ କ୍ଷମାମୟ ହରି ଅନନ୍ତ କ୍ଷମାରେ ପାଳନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୁବନ। ଏହି କ୍ଷମାମୟ ହରି ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମାକୁ ଆଧାର କରି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦିବ୍ୟଧାମରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ, ସେ ଅନନ୍ତ କ୍ଷମା, ଯେଉଁ କ୍ଷମାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସୀମା ନାହିଁ, ଯେ ଅସୀମ, ସେ କ୍ଷମାର ବାରିରାଶି ଏ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଭୁବନକୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ପାଳନ କରନ୍ତି କେବଳ କ୍ଷମାରେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷମାମୟ ହରି, ସେ କରୁଣାର ବାରିଧି, ସେ କ୍ଷମାର ବାରିଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଷମା କବିତାର ତ୍ରୟୋଦଶ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ନ୍ୟାୟ ପାପୀ ନର ନ ପାଇବେ ମୁକ୍ତି କ୍ଷମା ମୁକ୍ତି ଦାନେ କ୍ଷମ ପାର୍ଥିବ ଶକତି କ୍ଷମା ସୁସଞ୍ଜତ ହୁଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟରେ ପାପୀ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ ବା ପାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ପାପୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅଥଚ କ୍ଷମା କଲେ ଗୋଟେ ନରହନ୍ତାକାରୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ଏଇ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ପାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ହେଉଛି ସୁସଞ୍ଜତ, କ୍ଷମା ହେଉଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଏହି କ୍ଷମା ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷମା ମିଳେ ତା ଅଧିକ ବୁଣିଥିଲେ ପାଇ ଫଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଜୀବାତ୍ମା ତରଇ ମୃତ୍ୟୁ ନଦୀ କ୍ଷମା ବଳେ। ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତତୋଧିକ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ତାହା ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯାହା ଦେଇଥିବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା କିଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜୀବାତ୍ମା କିଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଏ, ତାହା କେବଳ କ୍ଷମାର ପରାକାଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଅଶେଷ ପାପ କରିଥିବା ଏ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ କ୍ଷମା ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚାବି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଷମା ଗୁଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଏହି କ୍ଷମା। ଦୋଷ ପିପିଲିକା ଦଂଶନ ପରାଏ ଘଟିଥାଏ ଅନୁକ୍ଷଣ ଏକକୁ ମାଇଲେ ଇତର ଦଂଶଇ ଜୀବବଦ୍ଧ କାରଣ। ଦୋଷ ପିପିଲିକା ଅର୍ଥାତ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମକୁ ଦଂଶନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତିନିୟତ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମାରିଲେ ଅନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଧାର ଧାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଦଂଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି କ୍ରମରେ ଆମେ ଅନେକ ଜୀବବଦ୍ଧ କରିଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଉ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛୁ। ଏହା କ୍ଷମା ଗୁଣର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଥାଏ ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଏକ ଅନ୍ତେ ଆସେ
ଆନ ପିପିଲିକା ମାରିବା ହୁଏ ବିଫଳ ପ୍ରତିହିଂସା ରୋଗେ ନ ହୋଇ ବିକୃତ ହୃଦୟ କର ନିର୍ମଳ। ଅଥଚ ଗୋଟିଏ ପିପିଲିକାକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ଅନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦଂଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିନଥାଏ। ଅଥଚ ଆମେ ପ୍ରତିହିଂସାରେ ଏଭଳି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ଇତର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଦଳି ମାରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ନ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା, ଏହି ଇତର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏହା ହିଁ ସମୁଚିତ ଉପାୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହଇ ମହତ ସହିବା ଜନ, ସହିଷ୍ଣୁତାହୀନ ବାଳକ ବାଳିକା ହୁଅନ୍ତି କ୍ରୋଧେୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କହିବା ଲୋକ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମହତ ନୁହେଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କହିବା ଲୋକ କେବେ ବି ମହତ ନୁହେଁ। ମହତ ତ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ସହିଯାଏ, ଯିଏ ସହିବା ଗୁଣରେ ମହିୟାନ, ଯିଏ ସହିବା ଗୁଣରେ ମହାନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସହିବା ଗୁଣରେ ପୃଥିବୀ ମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମହତ୍ଵ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଂସହା, ସହିବା ଗୁଣ ତାର ଅଛି ବୋଲି ସେ ମା ବସୁମାତା ବସୁଧା ଏବଂ ସର୍ବଂସହା। ତେଣୁ ଯିଏ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହିବା ଗୁଣ ଯାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଥିବ, ସିଏ ଅଜ୍ଞାନ ହେବ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏହି କ୍ରୋଧ ଯାହାକି ନିକଟତମ ଶତ୍ରୁ ମଣିଷର, ତାହା ତାର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ କ୍ରୋଧ ପରବଶ ହୋଇ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ରଚନା ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟର ଏହି କ୍ଷମା ପଦଟି। ଏବଂ ଏହି କବିତାଟି ଶିକ୍ଷକ କବି ପଲ୍ଲୀର ରୂପକାର ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ରଚନା, ଏକ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ରଚନା। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ। କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।